كم يتصنحوا كبران تخاتلتنا نزدي أخصاب زور بلا بذكر زلوا خبيدو جاحلتات صمد عبي عوت بمزجابي جسجسو كم زلوا تحبيرهم سرعة بلزقنا مورال زلوا أجرنيا سراويت كم زيبلو سلاز تردت يعني صار سراويت تجراين حيلتات فانو نزجبر زلوا بحيل درون خون غير وكم زلوا بلعلة تجراي وانت دقاقم تجيب دابات يجبر كم زلوا زفلت يوم يهون بر بدرون تراي خينات مشناف كم زي كال حارة جرا أمريكا ونا بسوريان كروس هاجرات التكايرو زنبرت نيتكنولوجي خينات أبى مودعتها تسعير أختبار رزقبرا مخانون بلزقنا عبي تمرت خبلو ليكاونت بوليتيكاي مخروم تلوزد ما بلزقنا حيل درون تأمامينوز جمرو كاب والديا كساب جوبوتات زوبل يرجف كم زلوا كاب تجنبار استرخب حبري ساي تمركز زلام من كذاتنا كما زحبرو أب مسمر واجه قبو حيلتات فانون شراوي تجراين بزكيرو زلوا تأمر متكعتي لعل سرت الشح شراوي بلزقنا موتن قصلن كم زخنة يبتن كم زلون تحبرهم توجب والديا ونقصل كم زلوا زقلتهم فلفلات حيلتات فانون تعم باخ شراوي بلزقنا يبتاتن وكم زلون قبل على مرحلة جنبار زخنة سفات كلون كاب 4 كيلو متنقطع كم استوهابون تجليتو للام راوي بلزقنا بجوبتات زوبل عريد كوانتنا برح زي بزو سدل زلوا تأمر متكعتي رفوع يفرس كم زلون جوبتات زوبل لابد حتى قدر حيلتات عمريات وكم زلون كاب تجنبار استرخب حبري سات ملكيتو لام أب مغلب استخير هند بتاع أوبريشن شللت بلزقنا بتحت قيد كم زوعلو سحبيرهم بتوما بتحت قدر زوعلو شللت بزحم 10 كم زخون زقلتو في الفلاتنام أب العلو تهدرون بوليتيكا ونمرح تجراي سقمتن موسادة بمجلاو كم زنبورو يتحبري تردي زلام توم شللتي كابو تهدرون مرح تجراي جنرال جون مديد كونريل جبر عديل زمساسلو وأن حلف تسراوي تجراي سقمتن موسادة تلوخو كم زحز قلتو في الفلاتنا كاب بوليتيكا ومرح تدمار دكتور دبرتيون بقدامي درجات تحيزو كم زنبوري أب تحت قدر زوعلو خات بلزقنا مستناززو እዩ እቲ ምሽጥራዊ ሓበሬታ ረዲዩ ዘላም ዶክተር ደብረጽዮን ዋና ዓላማ ብልጽግና ኦሮሞ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ በትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ሓድነት ንኽጠናኸር ዝገብሮ ዘሎ ንሱ ብዝብል ከም ዝኾነ ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ዝውዓሉ ኻት ብልጽግና ዝተረኸበ ቃል ገሊጹ ዘላም ካብ ፈለፍላትና ዝተረኸበ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ስርዓት ብልጽግና በወረዳ እንደርታ ዘካየዱ ደብዳብ ድሮን ሚግን እውን ብኣባላት ስልያ ብልጽግና ዝተሓገዘ ከም ዝነበረን ኣብቲ ከባቢ ኮይኖም ናይ ጂፒኤስ ሓበሬታ ዝህቡ ዝነበሩ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ከም ዝውዓሉን ተገሊጹሎም እቶም ኣብ ወረዳ እንደርታ تحت قدر زوال دما بزحم سلسته كم زخونو تجليصلهم ازي ابزغلصلو زلو وانا بأحمد زلو ممارص ايدو محابط راي تبايدولام از مغلص توايب زلو كاب حالتات تمرز كم زخونه زفلط خوينو نت تمرز مرح زلو فانو بموكال قال محتز جبره اسر سماري ابي احمد زقريو ممارص ايدو محابط راي كبلي جلص زلام اسر سماري مسز افريكان ريبورت ابز جبره قال محتت بلصقنا بكل محار حويسو مولو قطنا نار بشي زلو ابي احمد مس حبرات امرات عرب كوينو اب حد كينا السودان ايدو يركب كبل زغلص خوينو سرعه بلصقنا نملاي اب قرن افريكا سلام كسفن كم زغبر سميرو للام اب مودعتاون تحلافانو ابي احمد ايدو محابط راي كم زقرين بمغلاس دحر بلصقنا نزمسرس غغر منغستي كله زما خلق خون مصوعتا قريبو للام بتمساسال زينا فانو اب ولغا ابي عوت كم زحفس تغليصلام اب مبراق ولغا فندقا بزبحال كبابي بيزامو انشي ازي اب على سراويت بلصقنا كبيد غدات كم زبصحت منقطات فانو غليصنالام تافر علمون كفله ጦር ከም ተሳተፋ ዝተገለጸ እንትኸውን ብልጽግናና ሓገዝ ኣብ ዝለኣኸን 28 ሰራዊት ተጻዕና ተሽከርከርቲ እውን እተን 24 ሙሉእ ብምሉእ እንትቃጸላ እተን 4 ጥራይ ንድሕሪት ሓዲመን ምምላጥ ከም ዝኻላቶም ፍልፍላት ሓቢሮም ኣሎም ኣብ ዝውግእ ሓይልታት ፋኖ 24 ፓትሮል ተሽከርከርቲ 2 ብሬን 2 ስናይፐር ሓዊሱ ብዙሕ ጽዋር ከም ዝማረኹ ዝገለጹ ፍልፍላት ፋኖ ብዙሓት እውን ከም ዝተማረኹ ተገሊጹ ኣሎም እቲ ኣብ ወለጋ ዘጋጠመ ከቢድ ስዕረት ንምሽፋን ድማ ብልጽግና ስልክን ኢንተርኔትን ቋሪጹ ከም ዝርከብ እዩ ዝሕበር ዘሎም زخري تقللاي ملس زخر كلهم سوعتنا بمخانو استقالوا علامة شتو نخوك بحدنت كنقالس علنا كبل مقتل بريزيدنت منغست تግራይ ዝኾነ ኣማኒ ለሰፋ ሓቢሮ ነዚ ዝበለ በምትሕብባር አካዳሚ መራራ ሓመለስ ኮሚሽን ሓርቢያት ትግራይን ድምጽ ወያነን ኣብ ዝተሳለተ መበል 14 ዓመት ዝኽሪ መስዋዕቲ መለስ ዜናዊ ተረኺቦም ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲኦም ኣይተ ኣማኒኤል ናይ ሎማ ዓመት ዝኽሪ ተገለላይ መለስ ዜናዊ ፍልይ ዘብሎ ተገለላይ መለስን ብጾቱን ብዝኸፈል ወረዚን መስዋዕቲ ንዘመናት መልሲ ዘይተዋብ ሕቶ ህዝቢ መልሲ ክረክብ ዝገበረ እንትኸውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግና ዝተኸልከለሉ ኩነታት ብምዃን ኢሎም ዝኽሪ መለስ ዝኽሪ ኩሎም ስዋዕ ደቂ ትግራይ ዝበሉ ምክትል ፕሬዝደንት መንግስት ትግራይ ኣማኒኤል ለሰፋ ህዝቢ ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ዘረጋገጸ ህዝቢ ትግራይ ብዘካየዱ መስተንክራዊ ቃልስን ብፍላይ ድማ መሪሕነት ተገለላይ መለስን ብጾቱን ብዘካየዱ ዘይተሓለለ ተጋድሎ ምክያዱ ሓቢሮም ኣሎም ኮይኑ ግና መልሲ ረኺቡ ጸንሕቶ ህዝቢ ትግራይ በመልካዊ ግዛዛ አብይ አሕመድ ተኸልኪሉ ከም ህዝብን ብሄርን ክንበታተን ክንጠፍን ዘኽእል ሓደጋ ገጢሙና ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ህላው ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ሉላውነት ተመንጢሉ ከም ህዝቢ ኣብ መበታን ወይ ምጥፋዕ
ጫፍ ይርከብ ዝበሉ ኣይተ ኣማንኤል ነዚ ገጢሙና ዘሎ ሓደጋ ሓድነትና ኣስጢምና ብምካት ህላውና ክነረጋግጽ ይግባእ ኢሎም ኣሎም። ኣይተ ኣማንኤል ዘለውና ፍራልያት ገዲፍና በቶም ሓደ ዝገብሩና ዛዕባታት ብሄራዊ ሓድነትና ናደላዲልና ነዚ ገጢሙና ዘሎ ፈተና ክንሰግርና ኣብዚ ጠመተ ጌርና ክንንቀሳቀስና ኣለና ኢሎም። ዳይሬክተር አካዳሚ አመራርሓ መለስ ፕሮፌሰር ክንፈ ብርሃ ብወገኖም ቀንዲ ውራይ አካዳሚ አመራርሓ መለስ ዜናዊ ከመለስ በሉ ብቑዓት መራሕቲ ምፍራዩ ብምዃኑ ድማ ክብርታትን አስተምህሮታትን መለስ ዓትዔትና በመሓዝ ነዚ ተሰኪመናዮ ዘለና ዓብይ ግደ ክንዕውት ኣለና ኢሎም። ከህወሓት ጋር አደራዳሪው አዲስ አበባ ገቡ። አዲስ የድርድር እንቅስቃሴ። የህወሓትና የፌዴራሉ መንግስት ውጥረቶች ባየሉበት በዚህ ሰዓት በአፍሪካ ህብረት በኩል የፕሪቶሪያው ስምምነት እንዲፈረም አይነተኛ ሚናን የተጫወቱት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ አዲስ አበባ ገብተዋል። የአፍሪካ ህብረት ቡድን ወደ መቀለም ሊያመራ ይችላል የሚሉ መረጃዎችን በመውጣት ላይ ናቸው። አዲስ ድርድር ይካሄድ ወይም በቀደመው የፕሪቶሪያ ስምምነት አፈጻጸም ላይ ውይይቱ እንዲቀጥል ይደረግ ግን በግልጽ የወጣ መረጃ የለም። ጥረቶች መጀመራቸውን የሚያመለክቱ መረጃዎች ግን እየወጡ ይገኛሉ። የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንትና በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ ወኪል ሆነው በማገልገል ላይ ይገኛሉ። በሁለት ዓመታት የፌዴራሉ መንግስትና የህወሓት ጦርነት ወቅትም ኦባሳንጆ የህብረቱ ልዩ ወኪል በመሆንም ደጋግሞ መቀሌ ተመላልሰዋል። በመጨረሻም በ2015 ዓ.ም የፕሪቶሪያው ስምምነት እንዲፈረም ጥረቶችን ካደረጉ ሰዎች መካከልም በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሱ ናቸው። ኦባሳንጆ ከስምምነቱ መፈረም ባሻገርም ስምምነቱ መሬት እንዲወርድ በማድረግም ረገድ በድህረ ፕሪቶሪያ ስምምነት ወደ አዲስ አበባና መቀለም ተከታታይ ጉዞዎችን አድርገዋል። በቅርቡም ህወሓት ወደ ጦርነት ይገባለው በማለት ማስታወቁን ተከትሎም ወደ መቀለ አምርተው ከህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ጋር መክረውም ነበር። ነገር ግን ጉዞአቸውን ተከትሎ የተገኘ ይህ ነው ሊባል የሚችል ውጤት አልነበረም። ከዚያ በኋላም በህወሓትና ፌዴራሉ መንግስት መካከል ኃይልን የማንቀሳቀስ እንደዚሁም የታዩ ተከታታይ ግጭቶች ነበሩ። መቀሌን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎችም ተከታታይነት ያላቸው የድሮን ጥቃቶች ተፈጽመዋል። ህወሓት ከሰዓታት በፊት በክልሉ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት በኩል ባወጣው መግለጫው በዚህ ሁሉ ተከታታይ ፌዴራሉ መንግስት የድሮን ጥቃት መሃል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ምነው ዝምታን መረጠ? ነገሮች አሁን ካሉበት በላይ የበለጠ ሳይባባሱ ዝምታችሁን ስበሩ በማለት አስታውቆም ነበር። በዚህ መሃል ደግሞ የቀድሞ የፌዴራሉ መንግስትና የህወሓት አደራዳሪ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ አዲስ አበባ የገቡ መሆኑ ታውቋል። ኦባሳንጆ አዲስ አበባ ከገቡ በኋላ የመከሩት ከዚህ ቀደም የፕሪቶሪያውን ስምምነት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር መሐመድ አሊ ዩሱፍ ጋር ነው። በሁለቱ መካከል ውይይት መካሄዱን በተመለከተ የአፍሪካ ህብረት በኤክስ ገጹ አስታውቋል። የህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር መሐመድ አሊ ዩሱፍ እና ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ አሁን እየታዩ ባሉት ቀጠናዊ ለውጦች ላይ ቁጭ ብለው መክረዋልም ተብሏል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበሩ መሐመድ አሊ ዩሱፍ ኦባሳንጆን ዘላቂ አህጉራዊ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን በማድረጉ ረገድ የጀመሯቸውን ስራዎች እንዲቀጥሉባቸው አሳስበዋልም ተብሏል። ኦባሳንጆ እስካሁን ባለው ሁኔታ ከህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ጋር ከመወያየት ባለፈ ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር ስለመነጋገራቸው የወጣ መረጃ የለም። እንደቀደሙት ጊዜያት ወደ መቀሌ ያምሩ ወይም ከአፍሪካ ህብረት ጋር ብቻ መክረው ይመለሱ በህብረቱ የወልቃይትና የራያ አካባቢዎች በህገ መንግስቱና በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት መሰረት የትግራይ ክልል አካል መሆናቸው የተረጋገጠ በመሆኑ ለአዲስ ድርድር የማይቀርቡ አጀንዳዎች መሆናቸው ተገለጸ። የአማራ ክልል ተወካዮች የወልቃይት ጠገዴን ጉዳይ በሀገራዊ ምክክር መድረክ መቅረቡን ተቃውሞ ከስብሰባው መውጣታቸውን ተከትሎ በተሰጠው ምላሽ የአካባቢዎቹ ይዞታ በታሪክም ሆነ በህግ ረገድ የትግራይ መሬት መሆኑ አጽንኦት ተሰጥቶበታል። ስለዚህ በፕሪቶሪያ ስምምነትና በህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ውሳኔ ያገኘ ጉዳይ እንደ አዲስ የሚወያዩበት አይደለም ተብሏል። የተወካዮቹ ከምክክሩ መውጣት ነባራዊነት እንደማይለውጠው በመግለጫው የተጠቀሰ ሲሆን የተያዙ የትግራይ መሬቶች ሙሉ በሙሉ አስረክቦ ለህጋዊ አሰራር መገዛት ብቸኛው የመፍትሄ መንገድ እንደሆነ ተመልክቷል። በተጨማሪም ይህ ህጋዊ እውነት ካልተከበረ ወደፊት አብሮ ለመቀጠል የሚያስችል የጋራ መድረክ ሊኖር እንደማይችል ተሰምሮ አሁን ላይ ለግብጽ ጂኦፖለቲካዊ ፍላጎት ዋነኛ አካል ተደርጎ እየተወሰደ ያለው ቲፒኤልኤፍ ከሆነ ለምንድን ነው እሱን ስበን ማናወጣው? ለምን ዋጋ እንከፍላለን? ለምንድን ነው ዋጋ የምንከፍለው የሚል ከፍ ያለ ድምጽ እየተነሳ ነው ያለው። በቃ የቲፒኤልኤፍ ፍላጎት ወልቃይት ነው። ለወልቃይት ብለን ብልጽግና ለምንድን ነው በዚህ መጠን ዋጋ የሚከፍለው? ለወልቃይት ብለን ለምንድን ነው በታሪክ ውስጥ ያገኘነውን ትልቅ እድል እና ድል ምናበላሸው? በምን ምክንያት ነው ማለት አያስኬድም የሚል አይነት ነገር እየተነሳ ለዛ ነው ራሱ ፕሪቶሪያንን መልሰን ራሱ ማየት ካለብን ድጋሚ ቁጭ ብለን መገምገም እና ሪቫይዝ ሁሉ እስከ ማድረግ ድረስ ከቲፒኤልኤፍ ጋር መነጋገር አለብን የሚል። ምክንያቱም ጥምረቱን ልናፈርስ የምንችለው በዛ ነው። እነ ግብጽ ከፍተኛ ሎጂስቲክ ከፍተኛ መሳሪያ መድበው ጂኦፖለቲካዊ ፍላጎታቸውን በራሳቸው ማስፈጸም የሚችሉበትን አይነት መንገድ የከፈተላቸው ቲፒኤልኤፍ ነው።
የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ጫና እያደረገበት ያለው ግን አልሰራ ያለውም ቲፒኤልኤፍ ላይ ነው። ስለዚህ ይህንን አካል ለመስበን አናወጣውም። ለምንድን ነው ለወልቃይት ብለን ጥያቄያቸው ምዕራብ ትግራይ ነው። ለምንድን ነው ማንሰጣቸው? ወይ ለምን አንሰጣቸውም? ወይም ደግሞ ለምን በዛ ጉዳይ ላይ ለምን አንነጋገርም? ለምን አንደራደርም? የሚል ነገር እያነሱ ያሉ አካላቶች አሉ። ይሄ እንዳልኳችሁ በአብዛኛው ከኦሮሚያ ያሉ አካላቶች ናቸው። ከስጋት ብቻ ግን ተያይዞ መታየት ያለበት ጉዳይ አይደለም። ይሄ በኦሮሞ ብልጽግና በኩል ያሉ አካላቶች የሚያቀርቡት ነገር ከስጋት ማለት እንዴ ግብጽ መጣችብን ወይም ስልጣናችንን ልናጣ ነው፣ አደጋ ውስጥ ልንገባ ነው ከሚል ብቻ ሳይሆን ከዛ ብቻ ሳይሆን አሁን ይኖራሉ ተብሎ ሊኖሩ ይችላሉ ብለው የሚያስቧቸውንም አይነት ለውጦች ማሰናከል ስለሚፈልጉ ነው። የሱን ችግሮች የሚያስጠይቁትን ነገሮች በሙሉ ደግሞ አልፈዋቸዋል። ልክ ነው ከማለት የተለየ ትርጉም የለውም። ከሻቢያ ጋር መገናኘቱ ልክ ነው ማለት ነው። ከሱዳን ጋር መገናኘቱ ልክ ነው ማለት ነው። ጊዜያዊ መንግስቱን ማፍረሱ ልክ ነው ማለት ነው። ትጥቅ አልፈታም እንደውም የበለጠ ደራጃለሁ ማለቱ ልክ ነው ማለት ነው። ወጣቶችን ማፈሱ ልክ ነው ማለት ነው። እናቶችን ልጆቻችሁን አምጡ ማለቱ ልክ ነው ማለት ነው። በሰላማዊ ትግል የሚያምን አካል እነዚህን ጉዳዮች ማንሳት በሚገባው ጉዳይ ላይ ሳያነሳ አቋም ከያዘ ድምዳሜ ላይ ከደረሰ አትጠራጠሩ፣ በሰላማዊ መንገድ ብቻ ሳይሆን በትጥቅ ትግልም ጭምር ነው ለውጥ የሚመጣው ብሎ ያምናል። በግልጽ እኛ ከህወሓት ጎን ነን ነው ያሉት። በግልጽ እኛ የህወሓት የፖለቲካ አቅም ነን ነው ያሉት። አዲስ አበባ የኦሮሞ ከሆነች ፋኖን እንቀላቀላለን ሲሉ የአማራ ክልል ባለስልጣናትና ተወካዮች አስጠነቀቁ። ሽመልስ አብዲሳ፣ ጌዲዮን ጢሞቴዎስና አዳነች አቤቤ የአማራ ተወካዮችን ለማባበልና ለማስፈራራት እየሞከሩ ቢሆንም አረጋ ከበደና አቻቸው ግን አምርረዋል። በዛሬው ዕለት ነሐሴ 15 2018 ዓ.ም በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የምክክር መድረክ ላይ የተሳተፉ ተወካዮች ቅሬታቸውን ለማቅረብ ወደ ኮንቬንሽን ማዕከል ለመግባት ሲሞክሩ በፌዴራል ፖሊስና በብሔራዊ የመረጃና ደህንነት አባላት መታገዳቸው ተሰምቷል። አዲስ አበባ የኦሮሚያ ናት የምትሉ ሰዎች አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። የአባይ ግድብ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ብቻ ነው ቢባል ትስማማላችሁ? ትቀበሉታላችሁ? ይህን ሀሳብ አትቀበሉትም ማለት? አዎ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ያለውን ሁሉ አዋጥቶ ተርባርቦ አባይ ግድብን ቤንሻንጉል ላይ የሰራው ለቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ለማስረከብ ሳይሆን የጋራ ተጠቃሚነት ለመገንባት ለጋራ ሀብት ተብሎ፣ አዲስ አበባም የተገነባችው በመላ ኢትዮጵያውያን ርብርብና ሀብት እንጂ በኦሮሚያ ብቻ አይደለም። ስለዚህ አዲስ አበባ የመላ ኢትዮጵያውያን ንብረት ስትሆን መመራት ያለባት ደግሞ በራሱ በአዲስ አበባ ነው። ይሄ ነው የሚያዋጣን አገር የሚያስገነባን ሀሳብ እንጂ አዲስ አበባን የኦሮሚያ ብቻ የማድረጉ ሀሳብ በመላ ኢትዮጵያውያን ላይ ዳይሬክት ጦርነት እንደማወጅ የሚቆጠር ጫፍ የረገጠ የጽንፈኝነት ሀሳብ። ስለዚህ አዲስ አበባ ተገንብታ አምሮባት ስታዩት ብዙ አትቋምጡ፣ ብዙ አትሻፍቱ። አዲስ አበባ የጋራችን ናት። መረጋጋት ጠፋ ሲባሉ በእኔ ዘመን የተጀመረ አታስመስሉት ሲሉ የሚደመጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኑሮ ውድነት እኮ ከሚሊኒየሙ የወረስኩት ነው ሲሉ የሚታወቁት እኒሁ ሰው ዛሬም ስለ ሃይማኖት ተኮር ግጭት ሲነሳላቸው በእኔ የተጀመረ አይደለም ሃይማኖት ሁሉ ሲጋጭ ኖረ ነው እያሉ በአርሲ የተካሄደውን ጭፍጨፋም ግጭት በማለት እየጠሩ ያብራራሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሃይማኖቶች የግጭት ታሪክ አላቸው፣ የሚካድ አይደለም። የሰሞኑ የአርሲን ግጭት እንውሰድ። የአርሲ ግጭትና የአንዳንድ ሰዎች የኮሙኒኬሽን ዘዬ አሳፋሪ ነው። በአርሲና በሌሎችም አካባቢዎች ኦህዴድ መር የኦርቶዶክሳውያን ግድያ እየተፈጸመ ነው የሚለውን ለማስተባበል ነው እንግዲህ በሃይማኖት መካከል ግጭት እንደነበር የሚካድ አይደለም ብለው የሚናገሩት። እሳቸው ግጭት ይቀሰቅስልኛል ብለው ያጋድልልኛልን ብለው ብቻ ሳይሆን እንዲህ ባለ ምክንያት መገደል በእኔ ዘመን የተጀመረ አታስመስሉት ለማለት የሚያቀርቡት ነውና በእርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉት ነገር እውነት እንኳ ቢሆን እንዲህ በፓርላማ ደረጃ መነገር የሚገባው ነገር ነው ወይ? ይህስ መደረጉ ምን ጥቅም አለው የሚለውን ጥያቄ እንለፈው። በኢትዮጵያ ውስጥ የተሰበኩ
የሚዋጉ ሃይማኖቶች አንዱ ለሌላው ስጋት ሆነው ለግጭት ያበቃቸውና ሃይማኖት ተኮር ጦርነት እንደተካሄደ የሚያሳይ ማስረጃ የለም። ከ4ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ወደ ኢትዮጵያ ገብቷል የሚባልለት ኦርቶዶክስ ክርስትናና ከ6ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ በዚች ሀገር መሰበክ ጀመረ የሚባልለት እስልምና ጎን ለጎን እያደጉ እየሰፉና እየተስፋፉ ሲመጡ አንዱ ለአንዱ አደጋ ሆኖ የተመዘገበበት ታሪክ አልተነበበም። የእስልምና እምነት በኢትዮጵያ እንዲሰበክም ሆነ እንዲስፋፋ ሙስሊሞች የመጀመሪያውን ሂጅራ ወደ ኢትዮጵያ ሲያደርጉ የመጀመሪያውን እገዛና ትብብር ያደረጉት በወቅቱ የነበሩት የኦርቶዶክስ መሪዎች እንደሆኑ ራሳቸው የእስልምና ሃይማኖት አባቶች ዛሬም ድረስ የሚናገሩትና የሚጽፉት ነገር ነው። በዚህ ሁሉ ጉዞ ውስጥ የሙስሊም ምዕመን ከኦርቶዶክሳቸው ጋር በሰላምና በፍቅር ብቻ ሳይሆን በትብብርና በጋብቻም በአንድነትም ብቻ ሳይሆን እየተዋለደ እየተነጋገደና እየተጋገዘ የመጣ የኖረም ነው። በሁለቱ እምነቶች መካከል ያለው ግንኙነት መቻቻል የሚለው ቃል የሚገልጸው አይመስልም። መዋደድና መከባበር፣ መዋለድና መተባበር ያለበት የሚለው የተሻለ የሚገልጸው ይሆናል። አብይ አህመድ ግን ደጋግሞ የሚናገሩት የሃይማኖት ጦርነት በኢትዮጵያ ውስጥ ሲካሄድ እንደኖረ አድርገው ነው። አሁንም በፓርላማ ይህንኑ ደግመውታል። ሃይማኖት ተኮር ከፋፋይና ግጭት ቀስቃሽ ንግግራቸውን ከዚህ በፊትም በተለያዩ ወቅቶች ብለዋል። አንድ መሪ ለአንደበቱ ለከትና ርቆ ሐሳቢነት ቢኖረው ግጭት እንኳን ቢኖር በሚያቀራርብ ነገር ላይ አተኩሮ አብዝቶ አስተያየት መስጠት ይኖርበታል የሚለው አመክንዮ ለሳቸው አይሰራም። መሰል ግጭቶችን መፈልፈል የስልጣናቸው መሰረት እንደሆነ ያውቃሉና ይቀጥሉበታል። ተጠንቅቆ መናገር የሚጠበቅበት የአንድ ሀገር መሪ ታሪካዊ ቁርሾች ቢኖሩ እንኳን የህዝብን አንድነትና ሰላም በማያናጋ ይበልጡንም ለማህበራዊ መስተጋብሩ ጠቀሜታ ባለው መንገድ መናገር ደንቡ ነበር። ከዚህ ቀደም ይኸው ፓርላማ መሰል ጉዳዮችን እንዴት ያስተናግድ እንደነበር ለመገንዘብ 15 ዓመታትን ወደኋላ እንመለስ። ሀገራችን ሙስሊም እምነት ተከታዮች ከክርስትናው ጋር ለብዙ ሺህ ዓመታት አብረው ኖሯል። ስርዓቶቹ የነበራቸው የአድልዎ ፖሊሲ እንደተጠበቀ ሆኖ በእስላሙና በክርስቲያኑ መካከል በየትኛውም ዓለም በየትኛውም አገር ካለው የተሻለ መቻቻልና አብሮ መኖር የታየበት አካባቢ ነው። ከዚያ አኳያ በቅርቡ አንድ ሰው በወሎ ስላጋጠመው ነገር ሲነግረኝ ነበር። ክርስቲያኖችም ሙስሊሞችም አብረው የሚኖሩበት መንደር ነው እና በድርቅ የተጠቁ ጊዜ ሰዎቹ ቤተክርስቲያኑን በአግባቡ ማስተዳደር አልቻሉም። እንኳንም የሚያኮራ ማህበረሰባዊ ህብር ባለበትና ሊነገር የሚገባው የአንድነት ማሳያ ባለባት ኢትዮጵያ ይቅርና ምንም ነገር እንኳን ባይኖር የአደባባይ ሰው በተለይም የአገር መሪ ሲናገር በጎ እሴቶችን ለማጉላት መጣሩ በጤነኛ ለአገርና ለወገን ደህንነት በሚጨነቁ መሪዎች ዘንድ የተለመደ ነው። ህዝብ በታሪኩ በእሴቶቹና በእምነቶቹ ምክንያት እንዲጋጭ አበክሮ የሚሰራ እንደ አብይ አህመድ ያለ መሪ ደግሞ የቦሩ ሜዳንም ሆነ የክርስቲያንና የእስላም ኪንግደም ጥንታዊ ታሪኮችን እያጣመመ ተጋጩልኝ እንጂ ስትዋጉ እኮ የኖራችሁ ናችሁ፣ ቂምና ቁርሾ እኮ አለባችሁ ይላል። የሚደበቅም አይደለም። የሃይማኖት ግጭት በኢትዮጵያ ውስጥ ሲካሄድ ኖረም ነው እያለ ይቀጥላል። አክለውም በአርሲ የተካሄደው ጭፍጨፋ አንዳች ሀዘኔታ ሳይሰማቸው ምርጫን ለማደናቀፍ ታቅዶ ነበር። አዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ውስጥም ቦምብ ይዘናል። በአርሲ የሞተው ሰው 3 ነው። ሌላው ህዝብ ሊታደግ የተሰለፈ የመንግስት ወታደር ነው ይላሉ። በጥቅሉ አርሲ በነበረው ግጭት ህይወታቸው ያለፈ 11 ሰዎች ናቸው። ከ11 ሰዎች 8ቱ ሚሊሻና ፖሊስ ህዝባቸው እንዳይገደል ተፋልመው ህይወታቸውን ገብረው የብዙ ንጹሃን ዜጎችን ህይወት የታደጉ ናቸው። እነዚህ ፖሊስና ሚሊሻዎች ክብር አይገባቸውም? አርሲ ውስጥ የነበረው ችግር ምርጫውን ለማደናቀፍ ከፍተኛ ዝግጅት ተደርጎ ነበር። እዚህ አዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ሳይቀር ቦምቦችና ክላሾች ስንይዝ ነበር በየቦታው። የብልጽግናዎች ጠቅላይ ሚኒስትር ሆይ የአርሲዎች ጭፍጨፋ የእርሶን የምርጫ ድግስ ለማደናቀፍ ነው ከተባለ ታዲያ በመስከረም በህዳርና ታህሳስ የተካሄዱት ተመሳሳይ እልቂቶች ምንን ለማደናቀፍ የተካሄዱ ነበሩ? ያኔም ምርጫ ነበረበትን? ደግሞስ ምርጫ ለማደናቀፍ ከሆነ ለምን ራሳቸውን ተጎጂዎቹን ኦርቶዶክሶችን እያነቁ አሰሯቸው የሚለውን ጥያቄ እንለፈው። እሳቸው አበክረው የተበሳጩትና ያዘኑት አርሲ ውስጥ ሰዎች በሚከተሉት ሃይማኖት ምክንያት ጭፍጨፋ ስለተፈጸመባቸው ሳይሆን ለምን መከላከያ ያልታደጋቸውም በሚል ጦር ሰራዊታቸው ላይ የተሰማው ማህበረሰባዊ ቁጣ ነው። የአርሲ ኦርቶዶክሳውያንን እያሰለሱ እንዲጨፈጨፉ ያደረጉበትን ሁነትም እንዲሁ አቃለው ወታደሮቻቸው ላይ የተሰነዘረውን ትችት አጣጥለው አልፈውታል።
የመጀመሪያ ጊዜ ቤተ መንግስት የገባውለት ያው እንደማ ምን ጉድ ነው የምትለው በቃ ታያለህ ሁሉን ነገር ግቢውን ታያለህ ምናምን በጣም ያስደነግጣል ግቢው ትልቅ ነው ቤት ግን ስገባ የኔ ቤት ይሻል ነበር ዋው no seriously ከናቶ መለስ ዜናዊ ቤት ያንቺ ቤት ያምራል እኔ ምንም እንግዲህ ገብቼ ራሴ ያየው ሰው ስለሆንኩኝ እኔም ለመመስከር ምንም አልፈራም አሁን ካለው መንግስት ጋር እና ያለና አይደልና ገብቼም ባላቅ መቼስ አሁን ስለምናይ አንቺ ምን ጉድ ነው ያልኩት እንደኛ ቤት ሶፋ ይሻል ነበር ማስተምርበት ሶፋ ምናምን በእውነት ስለእውነት ማለት ነው ምንም ለእንደዛ አይነት ነገር የሚጨነቁ ሰዎች አልነበሩም መሰለኝ አላቅም ብቻ ግቢው ነው እንጂ የሚያስደነግጠው ቤት ውስጥ ከገባው በኋላ እኔ ምለ ጥሩ ቤት ኖር ያለሁኝና ለምንም ውስጡ አላስደነቀኝ ስለእውነት በቃ እንግዲህ ስገባ ጁስ ይዘጋጅልኛል ዘባዜ ጁስ ታዘጋጅልን ነበር በቃ እንደ ማንኛውም እንግዳ ተቀበለኝ ነበር እሷ በዛ ሰዓት ተማሪ ነበረች አረሳውምና she was so busy በትምህርት አቶ መለስን ግን በቃ በጣም ላገኛቸው ፈልግ እንዲው ምንም ሳታቅ ፖለቲካ ሳታቅ ምናምን የምትወደው ሰው ገጥሞ ያውቃል በቃ ሲናገሩ አፌን ከፍቼ ማያቸው ሰው ምናምን ነበሩና ወይኔ ባገኛቸው ብዬ መኘ ነበረ እና ቤታቸው አንድ ሁለቴ ነው ያገኘኋቸው በጣም ለአጭር ደቂቃ ያወሩኝ ማለት ነው ከነ ማረጌ ሳይነፍኩኝ ማዳም ራሄል ብለው ዋው በዛች ባወሩኝ ደቂቃ ምን ያህል ራሴን መለወጥ እንዳለብኝ ስለልጃቸው ምንም ሳይጠይቁኝ እኔን እንዴት ማደግና መለወጥ እንዳለብኝ ነግረውኝ ያለፉ ሰው ናቸው መጀመሪያ ጊዜ ጨብጫቸው ማንበብ እንዳለብኝ እድሜ ለሳቸው ተክለውብኝ ሄደዋል ከምሬን ነው መናገር እና ስለልጃቸው እንኳን ኮንሰርን አርጓቸው ሳይጠይቁኝ ስለኔ ነበር ልጅነት ያኔ ልጅ ነኝ እንግዲህ ተማሪ በዚህ እንዳትቆሚ እዚህ ቤት ስትመጪ መቼስ ተመርጠሽ ሊመጣሽው ዝም ብለሽ አልመጣሽም እና በርቺ አንብቢ ከትምህርት በላይ ደግሞ ማንበብ ያሉኝ ነገር እስከዛሬ እኔም ለልጄ ማንበብ